आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ति चंदन घोष। मुख्य संवाद ओडिशा को आजिठारु दुई दिनिया गस्तरे आसुचन्ति राष्ट्रपति। बेजिंग ठारे चीन उपराष्ट्रपति सहित द्विपाक्षिक प्रसंगरे आलोचना कले वैदेशिक व्यापार मंत्री। विशाखापट्टनम ठारे बिम्स्टेक बंदर सम्मेलनीर आजिठारु हेला शुभारंभ। शुभांशु शुक्ला और अन्य 3 जण महाकाशचारींकर आज अपराह्न 4:30 आरंभ हेबो पृथ्वी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया एवं लॉर्ड्स टेस्ट्रे 193 रनर विजय लक्ष्य पिछा करी आज अंतिम दिवस रे भारत 4 विकेट्रे 58 रनरु आरंभ करिबो बैटिंग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आजिठारु ओडिशा को 2 दिनिया गस्तरे आसुचंती। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ କେତେକ ବିଶେଷ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दोपहर 4:30 बजे भारतीय वायुसेना के एक विशेष विमान से भुवनेश्वर पहुंचेगी। वहां से वो सीधे मुख्य अतिथि के रूप में एम्स भुवनेश्वर के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने जाएगी। वो 31 छात्रों को 59 स्वर्ण पदक प्रदान करेगी और एम्स भुवनेश्वर के 643 स्वास्थ्य पेशेवरों को डिग्री प्रदान करेगी। मंगलवार को अपने गृह राज्य उड़ीसा के दूसरे दिन के दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू रेवेन्सा विश्वविद्यालय के 13वीं वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होगी। वो 15वीं शताब्दी में जन्मे महान उड़ीसा कवि और विद्वान आदि कवि सरला दास की जयंती समारोह में भी शामिल होगी और 2024 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान करेगी। राष्ट्रपति की यात्रा के लिए भुवनेश्वर और कटक दोनों जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज बेजिंग ठारे चीन उपराष्ट्रपति हान जेंग सहित साक्षात आलोचना करिसेंति। सांप्रतिक आंतर्जातिक परिस्थिति परिप्रेक्षी रे भारत चीन मध्य उत्तम समन्वय रक्षा सहित समृद्धि लगी मुक्त आलोचना कराजिबा उपरे डॉक्टर जयशंकर गुरुत्वारोप करिसेंति। से कहते गत वर्ष अक्टोबर मासरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति सी जिनपिंग मध्य काजानठारे अनुष्ठित बैठक पर भारत और चीन मध्य द्विपक्षीय संपर्क में क्रमागत उन्नति परिलक्षित होइछि। दुई देश मध्य स्वाभाविक परिस्थिति जारी रहिले यार लाभ भारत और चीन उभय को प्राप्त हेबो बोली डॉक्टर जयशंकर कहते। तांकर एही गस्त दुई देशर संपर्क को एक सकारात्मक दिगरे नेबारे सहायक हेबो बोली से आशा व्यक्त करिसेंति। डॉक्टर जयशंकर कहते कैलाश मानसरोवर यात्रा को पुनः चालू करा दिगरे चीन समर्थन को भारत में प्रशंसा करा जायछि। एथिसहित सांघाई सहयोग संगठनर चलित थरर अध्यक्ष रूपे चीन सफलतार सह कार्य करिबो बोली से आशा व्यक्त करने सहित भारतर एथिप्रति पूर्ण समर्थन रहिछि बोली कहिसेंति। आसंता कालिठारु टियानजेन सहर में अनुष्ठित होगा सांघाई सहयोग संगठनर वैदेशिक मंत्री मानक बैठक में जोगदेवा लगी डॉक्टर जयशंकर 2 दिनिया चीन गस्त करिसेंति। तांकर एही गस्त संपर्क में अधिक सूचना दे आम संवाददाता कहिसेंति। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में संगठन के सदस्य देशों के बीच सहयोग तथा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इस समूह में भारत, चीन, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस सहित 10 देश शामिल हैं। चीन संघाई सहयोग संगठन का वर्तमान अध्यक्ष है। इस बैठक से अलग डॉक्टर जयशंकर द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भी उनकी बैठक हो सकती है। आशा है कि दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने और लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने पर आगे चर्चा करेंगे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक। केंद्र बंदर जहाज चलाचल एवं जलपथ मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज विशाखापट्टनम ठारे 2 दिनिया बिम्स्टेक बंदर सम्मेलनीर शुभारंभ करिसेंति। बंगोपसागर संलग्न अंचल में आंचलिक सामुद्रिक संयोगीकरण एवं सहयोग वृद्धि करने दिगरे भारतर प्रतिबद्धता स्वरूप यह सम्मेलन आयोजन करा जायछि। एथिरे उद्बोधन दे श्री सोनोवाल कहते आंचलिक सामुद्रिक क्षेत्र में सहयोग को अधिक सशक्त करने दिगरे भारतर पड़ोसी प्रथम नीति एक दृष्टांतमूलक उदाहरण भाव कार्यकारी करा जाउछि। जलपथरे गमनागमन द्वारा आर्थिक विकास को अधिक सुदृढ़ करने लगी हरित सागर और सबुज बंदर समेत सरकार अन्यान्य पदक्षेप ग्रहण करिसेंति। गत 1 दशंधि मध्य घरोई बंदरगुड़िक माध्यम प्राय 70% सामग्री परिवहन सफलतार सह करा जाय पारिछि बोली श्री सोनोवाल कहते। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାଂଲାଦେଶ, ଭୁଟାନ, ଭାରତ, ମିଆଁମାର, ନେପାଳ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ।
ନାଇଜେରିଆର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ୍ ବୁହାରୀଙ୍କ ପରଲୋକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗଭୀର ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ବୁହାରୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ଭାରତ ନାଇଜେରିଆ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦିଗରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବୁହାରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ତଥା ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଜେରିଆର ଏହି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ, ନାଇଜେରିଆବାସୀ ଏବଂ ସେଠାକାର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ଏବଂ ଆକ୍ସିୟମ୍ 4 ମିଶନର ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆଜି ମହାକାଶରୁ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4:30ଟାରେ ଆଜି ଅନଡକିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତୀୟ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଅବତରଣ ପରେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସର୍ଜନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 7 ଦିନ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାସରେ ରଖାଯିବ। ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶ୍ରୀ ଶୁକ୍ଳା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ 14 ଦିନ ଧରି ରହିଛନ୍ତି। ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ। 1984 ମସିହାରେ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିବା ଭାରତର ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ରାକେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରେ ଶ୍ରୀ ଶୁକ୍ଳା ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବାରେ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। 2023 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିବା LV-M3-M4 ରକେଟ୍ ସଫଳତାର ସହ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3କୁ କକ୍ଷପଥକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରିଥିଲା। ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 2023 ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସଫଳତାର ସହ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଆକାଶବାଣୀର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକ୍ ଆଜି ରାତି 9:30ରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ବର୍ଷା ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଏହାର ଭୂମିକା। ଜାତୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଙ୍ଗା ମିଶନର ପୂର୍ବତନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜି ଅଶୋକ କୁମାର ଏବଂ ପରିବେଶବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 011-2371-7117 ଏବଂ 011-233-14444 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୋତାମାନେ 9289094044 ନମ୍ବରକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ #AskAir ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଆନ୍ନାମାୟା ଜିଲ୍ଲାର ପୁଲମ୍ପେଟାଠାରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜମ୍ପେଟରୁ ରେଲୱେ କୋଦୁର ବଜାରକୁ ଆମ୍ବ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ପୁଲମ୍ପେଟା ମଣ୍ଡଳ ନିକଟ ଏକ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଚଳିତ ମାସ 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 38 ଦିନିଆ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରୀ ଅମରନାଥଜୀ ଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଉଭୟ ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାର ନୁନୱାନ ପହଲଗାମ ମୂଳ ଶିବିର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାଶ୍ମୀରର ଗନ୍ଦେରବାଲ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲତାଲ ମୂଳ ଶିବିରରୁ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ମାସ 9 ତାରିଖ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଏହି 38 ଦିନିଆ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏହି ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ 11 ଦିନରେ ପବିତ୍ର ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଥିବା ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 2025 କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା 6ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସିକିମ୍ର ନାଥୁଲା ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ଲର୍ଡସ୍ ଟେଷ୍ଟର ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ଆଜି ଭାରତ 193 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ଗତକାଲିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ସ୍କୋର 4 ୱିକେଟ୍ରେ 58 ରନ୍ରୁ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଣ୍ଡରସନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟ୍ରଫିର ଏହି ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ 192 ରନ୍ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର 4ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବେଳେ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ସିରାଜ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଭାରତ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଜୟସ୍ୱାଲ କୌଣସି ରନ୍ ନକରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରୁଣ ନାୟର, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଆକାଶଦୀପ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଜିଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବେଜିଂଠାରେ ଚୀନର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମଠାରେ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ ବନ୍ଦର ସମ୍ମିଳନୀର ଆଜିଠାରୁ ହେଲା ଶୁଭାରମ୍ଭ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।